Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نبي الله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين ولكل منهم الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ومغردا من المسلمين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى روح الإمام المهاجر لله إلى رسول أحمد عيسى وسلم صوت العظام فيه الجد محمد بن علي وعلي. ثم إلى روح الإمام قدس رمضان شيخ الرجال الجلالي. ثم إلى روح الإمام الحافظ محمد بن محمد الغزالي. ثم إلى روح الإمام قدس الثاني شيخ عبد الرحمن بن محمد سكار. ثم إلى روح الإمام قدس الحبيب عبد الله إدريس بن أبي بكر سكر. ثم إلى روح الإمام الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه عقيل بن سالم. ثم إلى روح الإمام عبد الرحمن الجفري من العرش والإمام الحبيب أحمد بن محمد الحبشي من الشعب. ثم إلى روح الإمام بن الفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس. إلى روح الشيخ عبد الله بار. ثم إلى روح الإمام بن الدعوة الإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد. ثم إلى روح سيد الحبيب أحمد بن زيد الحبشي. ثم إلى روح صاحب هذا المولد الإمام الشيخ الإسلام عبد الرحمن النباعي. ثم إلى روح الوالد أبوي محمد محفوظ بن عبد العزيز والشيخ الحبيب حسن بن أحمد بهرون والحبيب أحمد بن حسن بكر. ثم إلى روح النهي زمال وأهل الفضيل وأهل الدرع عند الشهر وأهل المعلى وأهل البكر والغزة الوسطي. ثم إلى روح جميع الأولياء والشهداء والصالحاء والأقطاب والأنبياء والأوتاد وسائر عباد الله الصالحين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدارنا جداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمنا وأصحابنا وأحبابنا وجيراننا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالمشارق والأرض ومغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة وأن الله يغفر في قبورهم الروح والرحم صلى الله عليه وسلم ولمن في فعلنا مع سيد العدل أن الله يغفر ذنوبنا الصغيرة ويشف قلوبنا ونور قلوبنا وارحمنا وفينا تب علينا يختم لنا ولكم بالحسنى بخير في معافيه وعلى كل نية صالحة وعلى ما نصركم الصالحون وعلى ما نوى الإمام شيخ الإسلام عبد الرحمن النباعي وإلى حضرة النبي صلى الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن على عبدك ونبيك المصطفى سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما بعد، الحمد لله puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan zahir maupun kenikmatan batin, masih melimpahkan kita kesehatan rohani dan kesehatan jasmani, masih memberikan pandangan kepada diri kita, pandangan rahmat dan pandangan pengampunan dan pandangan hidayah, sehingga sampai malam ini kita berjumpa kembali dan kita bertemu kembali di dalam majlis yang memang kita jadikan rutinitas setiap malam barunya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sebuah istiqamah. Ayuhal ikhwan, ayuhal ahbab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pelajaran beberapa minggu yang lalu kita masuk kepada pembahasan ya Rabbi ahtim bil musyaffa, yakni pembahasan tentang syafaat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin kita katakan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 7. Dan kita saat ini
membahas dari pembahasan syafaat yang keempat. Apa pembahasan tentang syafaat yang di akhirat? Pembahasan syafaat tentang di akhirat. Dan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk dan manusia, satu-satunya manusia, satu-satunya makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama kali yang diberikan mandat atau diberikan berhak oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syafaat. Dan syafaatnya Nabi Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat itu untuk 7 golongan. Untuk 7 golongan syafaatnya Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Siapa mereka? Yang pertama, untuk seluruh makhluk yang tercipta di alam semesta, dari manusia, jin, malaikat, binatang, semuanya. Makanya kan mungkin kita pernah dengar kalau guru-guru, ustaz-ustaz, kiai-kiai, para habaib kita kalau lagi ceramah doa semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Ya, ada ya. Syafaatul uzma itu syafaat buat rame-rame. Syafaat buat rame-rame, buat seluruh makhluk tanpa terkecuali. Manusia, jin, malaikat, hayawan, semuanya dapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa kita mintanya jangan syafaatul uzma. Kalau syafaatul uzma buat rame-rame, mending Ustaz daripada gak ada syafaat, ya emang mending kita dapat syafaatul uzma daripada enggak dapat syafaat. Ya kan kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam doa setelah adzan itu kan ada kalimat Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilatul fadilah wasyaraf wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamal mahmud. Maqamal mahmud. Artinya maqamal mahmud ini adalah makam kedudukan yang Allah berikan kepada salah satu makhluk untuk memberikan syafaat kepada seluruh makhluk. Untuk memberikan syafaat kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Malaikat pun mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu mereka mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Makanya di dalam sabda Nabi itu kata Nabi SAW nanti di hari kiamat itu yang memberikan, yang berhak yang mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat ada 3 golongan. Yang pertama para anbiya, yang kedua para aulia, yang ketiga para syuhada. Bukan namanya syuhada, bukan. Ntar ada orang nama syuhada, para syuhada. Bukan nama orang syuhada itu, bukan. Yang pertama para anbiya, para nabi-nabi. Mereka mendapatkan mandat, mendapatkan berhak, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat. Akan tetapi sebelum Allah mengizinkan mereka, terlebih dahulu yang pertama kali Allah kehendaki dan Allah izinkan untuk memberikan syafaat adalah Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu kan banyak syafaat itu banyak. Ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat. Syafaat di dunia itu bisa dinamakan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat di akhirat termasuk bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masih bisa meminta kepada Allah untuk bisa mendapatkan syafaat yang khusus dari Nabi Muhammad, minta. Karena pada suatu ketika disebutkan di dalam kisah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sedang berdiri di Raudhah. Mungkin yang pernah haji atau yang pernah umrah pernah mendengar bahwasanya Raudhah ini adalah bagian dari Raudhah Riyadhul Jannah, taman
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara tembok rumahku dengan apa? Makam mimbar. Antara tembok rumahku dengan mimbarku itu tengah-tengahnya Raudhah Riyadhul Jannah. Itu disebutkan tatkala Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala sedang memberikan nasihat, memberikan ilmu kepada para sahabat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saat ini aku sedang melihat telaga Kautsar, kata Nabi Muhammad. Telaga Kautsar, kata Nabi Muhammad. Dan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak melihat. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang hanya bisa melihat telaga Kautsar di tempat ini adalah aku, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril untuk memberikan penglihatan kepadaku agar aku bisa melihat telaga Kautsar. Dan Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat, dan hadis ini pun sampai kepada diri kita. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang meminum satu teguk saja dari telaga Kautsar, yakni dari telagaku, kata Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Inna a'tayna kal Kautsar. Inna a'tayna kal Kautsar. Allah Subhanahu Wa Taala berikan telaga Kautsar untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telaga ini untuk siapa? Untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan ada tiga golongan nanti di hari kiamat itu tidak mendapatkan keberuntungan untuk bisa meminum dari telaga Kautsar Nabi Muhammad. Golongan yang pertama adalah golongan orang atau seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau mengatakan, doaku terhadap seorang anak yang durhaka kepada orang tua itu tidak sampai kepada Allah. Bukan karena tidak sampai doaku, karena ada penghalangnya antara doaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penghalangnya apa? Dosa seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Ini golongan yang pertama yang tidak diberkati oleh Nabi Muhammad untuk meminum dari telaga Kautsarnya Nabi Muhammad. Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Seorang anak bisa dihitung atau bisa disebut sebagai anak yang durhaka, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala siapa mereka. Allah sudah mengatakan, wala taqullahuma uffin, dan janganlah kalian mengucapkan kalimat kepada orang tua. Sayyidi Syekh Al-Habib Saleh bin Abdullah Syadri beliau menjelaskan tentang ayat ini. Seorang anak yang pernah mengucapkan kalimat kepada orang tua sudah tergolong menjadi anak yang durhaka. Berapa kali kita kepada orang tua? Dua huruf doang ini. Mak, bapak. Apalagi sampai mengangkat suara, udah ngomong aja udah termasuk bagian dari anak yang durhaka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sudah dijelaskan di dalam firman Allah, wala taqullahuma uffin, dan janganlah kalian berucap kepada keduanya kalimat kalimat Makanya sampai disebutkan doanya seorang ibu itu lebih dahsyat daripada 100 doanya seorang wali. Doanya seorang ibu itu lebih dahsyat daripada doanya 100 orang wali. Kalau seandainya ibu kita di tengah-tengah dikelilingin 100 seorang wali, bahkan sampai ada yang mengatakan 1000 seorang wali. 1000 seorang wali mendoakan diri kita nih, itu doanya lebih cepat ibu kita daripada 1000 seorang wali doanya. Makanya kalau mau kemana-mana,
mau ziarah nih, mau ziarah kubur para wali. Banyak orang yang mengatakan katanya doa ziarah ke kuburan wali itu doanya mustajab, tapi doa saya belum mustajab. Bukan gak mustajab, tapi ada yang ditinggal dari kita. Sebelum kita menziarahi para wali, kita ziarahi orang tua kita terlebih dahulu. Sebelum kita meminta keberkahan dari para wali, kita minta keberkahan kepada orang tua kita dulu. Terkadang ini orang lupa, mohon maaf. Apalagi orang yang mereka itu ya bagus, mengagungkan para wali itu bagus, memuliakan para wali itu bagus, akan tapi jangan sampai lupa kita kepada orang tua. Jangan sampai lupa. Bahkan Sayyidi Syekh Al-Habib Salim bin Abdullah Syadri beliau mengatakan, waktu itu beliau memberikan nasihat kepada kita semua itu, kalian tatkala ingin meminta doa, minta doa keramat, gak usah kemana-mana. Doa keramat kalian ada di tengah-tengah rumah kalian. Kita, mohon maaf ini, banyak di antara kita itu yang melupakan orang tua. Pengen dapat kerja, datangnya kepada ustadz ini, datangnya kepada kiai ini, datangnya kepada habib ini. Tapi kita tidak pernah minta doa sama orang tua. Bukan doa mereka yang tidak dijabah sama Allah Subhanahu wa taala, tapi salah diri kita ada yang kita lupakan sebelum kita meminta doa kepada mereka. Ibaratnya doa orang tua itu, doanya para guru itu mustajab. Orang tua itu diibaratnya seperti apa ya? Asistennya Allah Subhanahu wa taala. Guru doain, itu doa nggak bakalan diterima oleh Allah sebelum dapat izin dari orang tua. Sebelum dapat izin dari orang tua. Makanya nggak usah jauh-jauh kita minta doa. Saat orang tua sudah meninggal, datang ziarahi. Ziarahi jangan cuma lebaran doang kita datangin untuk kuburan. Lebaran doang dan bondong-bondong datang itu. Ayo kita ziarah ke mak bapak. Jangan lebaran doang. Itu disebutkan orang tua yang sudah meninggal dunia didatangin aja itu udah senang gimana didoain. Orang tua ya kayak gak bedanya kita hidup, masih hidup. Seandainya kita udah punya anak, udah nikah, udah ikut suami, tau-taunya anak kita datang nggak bawa apa-apa, datangnya mereka aja yang membawa hati kita kebahagiaan, senangnya luar biasa, Makanya yang masih punya orang tua, apalagi orang tua perempuan, itu harus benar-benar dimuliakan, benar-benar pokoknya diistimewakan. Kita istimewakan mereka melebihi kita mengistimewakan istri kita. Terkadang kita kembali, kalau buat orang tua sisa, ya. Kalau buat orang tua sisa. Maksudnya sisa apa? Mohon maaf nih, seandainya kita punya gaji 4 juta, ntar kalau ada sisanya buat makan, ya kan? Iya. Ntar kalau sisanya buat makan. Kalau ada sisa, kalau nggak ada, lo orang nggak minta saat. Nggak minta mas saya. Orang tua nggak bakalan ada orang tua yang meminta sama anaknya, apalagi kalau anak udah berkeluarga. Orang tua itu lebih menjaga perasaan anaknya. Lebih baik mereka tidak memiliki asalkan anaknya bahagia. Asalkan anaknya bahagia. Jangan sampai diduakan orang tua ini, justru keluarga itu yang harus diduakan. Justru seorang istri itu yang harus diduakan, bukan diduakan nikah lagi, bukan. Justru anak itu harus diduakan. Seorang tua harus dinomorsatukan. Kalau kita kan kebalik, kan jauh Ustaz orang tua saya di kampung, kan jangan transfer bro.
Cepat bikinin orang tua saya nggak paham ATM, Ustaz, nggak paham ATM. Ya kalau masih daerah Jawa Barat kita datengin. Terkadang waktu libur kita itu kita habiskan buat menghibur istri dan anak, nggak pernah memikirkan untuk menghibur orang tua. Ya benar ya. Aku. Makanya mohon maaf kalau seandainya usaha kita sekarang kurang, kerjaan kita sekarang ya begitu, yang ini begitu, padahal bukan salah siapa-siapa, padahal bukan salah siapa-siapa, salah diri kita, karena kita melupakan orang tua, menduakan orang tua. Kedudukan orang tua itu sangat dahsyat. Sampai di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Itu kalau sudah ada nama Allah pasti bersandingan dengan nama orang tua. Pasti bersandingan dengan nama orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Setelah Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, mentauhidkan Allah, tidak menduakan Allah, apa yang Allah perintahkan? Yang Allah perintahkan bukan sholat, yang Allah perintahkan bukan zakat, yang Allah perintahkan bukan haji, akan tapi apa? Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah ibadah, setelah sujud, setelah istighfar, setelah taubat, yang Allah perintahkan apa? Untuk berbuat baik kepada orang tua. Bahkan saya punya guru, itu beliau mengatakan amalan yang paling mujarab untuk melancarkan rezeki. Gak usah banyak amalan, gak usah banyak sholat, kata beliau, gak usah banyak pikiran, cukup satu, apa? Jadikan orang tua sebagai raja, maka niscaya Allah akan jadikan rezeki kalian seperti rezekinya seorang raja. Itu doang udah. Terkadang kita datang kepada kiai, datang kepada habaib, datang kepada ustaz, minta amalan buat lancarin rezeki ya. Buat lancarin rezeki. Amalan dibaca, hubungan kita sama orang tua jelek. Mau ampe doer itu mulut gak bakalan. Mau ampe keningnya lecet dalam sujud itu gak bakalan. Mau kemana aja datang, kalau hubungan kita dengan orang tua gak baik, mau baca apa aja gak bakalan kaya. Tapi sekalipun diri kita gak punya pikiran, gak punya amalan khusus, gak punya ibadah khusus, gak punya sholat khusus, hubungan kita baik dengan orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka segala pintu rezeki bagi diri kita. Maka jaga orang tua kita, bahagiakan orang tua kita. Kalau kita menjadikan orang tua sebagai raja, maka Allah akan memberikan rezeki kepada diri kita seperti rezekinya seorang raja. Rezekinya seorang raja kayak gimana? Luar biasa. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Bahagiakan mereka sebagaimana mereka membahagiakan diri kita semasa kecil kita, dan Allah senangkan hati mereka sebagaimana Allah telah menyenangkan hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri mereka dari segala musibah, dari segala bencana, dari segala hal-hal yang membuat mereka sedih. Dan kita juga minta sama Allah untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburan mereka Riyadul Jannah. Allah kumpulkan mereka di taman-taman surganya Allah. Allah kumpulkan mereka dengan orang-orang yang saleh, dan Allah curahkan mereka dengan rahmatnya Allah, dan Allah berikan pengampunan kepada mereka. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.